Children, I welcome you for the second science class. Before move on to our new topic, shall we revise our previous class once? Okay. What we have discussed in the previous class? We have discussed about matter, three states of matter, and what is atom and what is molecule. So what is matter actually? Everything in the universe is made up of matter. So what are all the things you are able to see, feel, touch, sense and measure? These items are called matter. So everything in the universe is known as matter. For an example, in front of you, if you have any grass or plant or rock or soil, so everything is called matter. Understood? And what is matter? A substance that has mass and occupies space is called matter. A substance that has mass and occupies space is called matter. And what are the three states of matter? Solid, liquid and gas. Can you say some example for solid? Tree, sand, rock. So these are the examples for soil. And examples for liquid, water, oil, ice melting is called liquid examples. Gaseous state example, balloon, parachute. In the gas cylinder is filled, no, in the cylinder gas is filled. That gas is known as liquefied petroleum gas. So these are the examples for gaseous state. Okay. And matter is made up of small particles called atoms and molecules. What is atom? Atom is the building block of matter. Okay. So this is a starting portion of the matter. Once the atoms are joined, okay, so atoms are joined, there we will get molecule. Okay. So atom is the basic unit of matter. Atoms, all atoms are joined together to form molecules. All molecules joined together form matter. Understood? So, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே என்னதான் மேட்டர் தான். ஸோ மேட்டர் இன்னும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு பொருளுக்கு மாஸ் இருக்குது, அதுக்கான ஸ்பேஸும் வேணும் அப்படின்னா அதுதான் மேட்டர். இது என்னங்கிறத நம்ம கிளியராக நேற்று படித்தோம்ல. இப்போ ஒரு ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரீக்குள்ளே இருக்கிற செல்லு, ஓகே, அந்த ட்ரீயை கட் பண்ணும்போது இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு எல்லோ கலர் மாதிரி அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் அதோட மாஸ். ஓகே, அண்ட் அது இருக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா, ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது இல்லையா, ஸோ அதான் என்னது ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த மாஸும் ஸ்பேஸும் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் அத்தனையும் என்னது மேட்டர். அப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கிற பொருள் அத்தனையும் என்னது மேட்டர். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கையில் பார்க்கக்கூடிய க்ளவுட்ஸ், ஸ்கை, ஸ்டார், மூன், சன், கேலக்ஸி, சோலார் சிஸ்டம், இது எல்லாமே என்னதான் மேட்டர். ஓகே, அண்ட் வாட் ஆர் த த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்? சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். அண்ட் மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் atoms and also molecules. Matter is made up of atoms and also molecules. What is atom? Atom is nothing but it is the building block of matter. Okay, it is a basic unit of matter. இதுக்கப்புறம் நம்மளால அதை பிரிக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ ஏதாவது உங்கள் கையில் ஒரு பிஸ்கெட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பிஸ்கெட்டை நீங்கள் 2ஆக உடைக்கலாம், அதையே 4ஆக உடைக்கலாம், அதுவே 8ஆக உடைக்கலாம். உடச்சி வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியில் துளியும் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை நம்மளால் உடைக்க முடியாத கண்டிஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆட்டம். அப்போ அந்த உடைக்க முடியாத கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்கெட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதான் என்னது ஆட்டம், மாலிக்யூல், மேட்டர். ஆட்டம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர். ஆட்டம் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர். All atoms are joined together to form molecules. All molecules are joined together form matter. Understood? Okay. In yesterday's class, we have discussed about solid, liquid, gas. And water is the only universe item which you can see in three states: solid state, liquid state and gaseous state. We already said no.
You have to answer the oral questions. I appreciate you. Everybody said the correct answer. Okay, you can appreciate by yourself. Okay, and in the yesterday class we have said that we have to discuss about the arrangement of solid, liquid and gas in the today's class. Okay, we will discuss about the arrangement of molecules in solid, liquid and gas in today's class. Okay, yes. Shall we get into the today's class? Okay. What is matter made up of? What is matter made up of? Atoms. Even this answer you already know in the yesterday's class, no? Matter is made up of atoms and also molecules. Matter is made up of atoms and also molecules. First we'll study about atom. What is an atom? Atoms are the building blocks of matter. Atoms are the building blocks of matter. Okay. So atom is the basic unit of matter. Okay. We cannot see the atom. Okay. We cannot see by our eyes, but we can see by microscope. Okay. And the thing, everything around us is known as matter. Okay. So what are all the things we can able to see, touch, feel, sense? These are called matter. Okay. So matter எதனால ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ்னாலையும் மாலிக்யூல்ஸ்னாலையும் ஆனது. ஆட்டம்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் தான் ஒரு பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர். ஓகே, இது இல்லாமல் மேட்டர் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து என்ன தான் வரும்? ஆட்டம்ஸ்லேருந்து தான் வரும். ஓகே, ஆட்டம்ஸ். அப்போ மாலிக்யூல்னா என்ன? ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் என்னது? மாலிக்யூல். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் யூ ட்ரிங்க், நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியிலேயே என்ன இருக்குது? மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று இருக்கு இல்லையா, அதை நம்மளால் டச் பண்ண முடியாது அண்ட் நம்மளால் பிடிக்க முடியாது, பட் வி கேன் ஃபீல் இட், நோ. ஸோ அதுலேயும் என்ன இருக்குது? ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தா மாலிக்யூல், மாலிக்யூல் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தா மேட்டர். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஆட்டம்? Atoms are the building blocks of matter and it can be found in everything, anywhere. Okay, it can be, matter can be found in anywhere. Okay, anywhere in the space and also universe. So water you drink, the air you breathe, இதில் எல்லாமே என்ன இருக்குது? Atoms இருக்குது. Okay, so like yesterday, today also I am going to ask you some of the questions. So listen the class carefully. Now we are going to discuss about molecules. So when two or more atoms combine together, they form a particles called molecule. Okay, so what is molecule? When two or more atoms combine together, okay, more than one atoms are joined together to form molecule. Okay, and a molecule can be same or different kind of atoms. Okay, இது வந்து ஒரே மாலிக்யூல் தான் இருக்கணும்ட்டு இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டான மாலிக்யூல்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ மாலிக்யூல்னால் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல, ஆட்டம்னா என்ன? ஆட்டம்னா ஸோ சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாது, இதுக்கு மேலே டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? ஆட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கலாம்னா சேமாகவும் இருக்கலாம், ஒரே மாதிரியாகவும் இருக்கலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர். அது ஏன் இப்படி O2 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள். ஹியர் ஒன் ஆக்சிஜன், ஹியர் ஒன் ஆக்சிஜன். ஓகே, ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன், இட் கிவ்ஸ் 2 oxygen. Okay, oxygen are combined, 2 oxygen. So it has written as O2. It can be written as O2. But in the water molecule, what is the formula for water? H2O. Why H2O? Means here 2H are present. H means hydrogen. Okay, hydrogen is a molecule. Okay, so 2 hydrogen and 1 oxygen. So that H2, 2H and 1 oxygen, 2 hydrogen and 1 oxygen. You can ask me, why can we write like this? 2 hydrogen and 1 oxygen. Shall we write like this also? No, like that you can ask, but it is wrong. Why? Because if you write 2 here, இங்கே நீங்கள் 2 போட்டிங்கன்னா இந்த 2 வந்து ஹெச்சுக்கும் சேம் அண்ட் 2 வந்து ஆக்சிஜனுக்கும் சேம். அப்போ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா 2 hydrogen,
2 oxygen அப்படிங்கிறத இதோட மீனிங். ஆனால் நமக்கு இங்கே வாட்டரில் என்ன 2 hydrogen 1 oxygen. So hydrogen 2 oxygen 1. Okay. So oxygen, it can be, the molecules can be same or different kind of atoms. Okay. ஸோ ஆக்சிஜனில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைண்ட், அதாவது ஒரே ஒரு மாலிக்யூல், அதாவது சேமான மாலிக்யூல். 2 மாலிக்யூல் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் அங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ரெண்டுமே என்ன தான், சேம் தான், ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் அதில் இருக்குது. ஆனால் வாட்டரில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். அது என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, ஒரு ஆக்சிஜன் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். அப்போ ஒரு மாலிக்யூல் வந்து சேம் ஆட்டமாகவும் இருக்கலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டமாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நோ வாட் இஸ் ஆட்டம் அண்ட் வாட் இஸ் molecule. What is an atom? Atoms are the building blocks of matter and it is the basic unit of matter which we cannot see by our eyes, but we can see with the help of microscope, and everything around us is known as matter. Water you drink, the air you breathe, so everything around us is known as matter. And what is molecules? When 2 or more atoms are combined together, they form a particles called molecules. So எங்க more than 1 atoms are joined together to form molecules. Okay, and the molecule can be same or different kind of atoms. Okay, it can be same or different. Same na hydrogen. Why it is mentioned O2? Because there is 2 oxygen present in a oxygen, so that it is written as O2. But what is the formula for water? H2O. Why it is H2O? There are 2 hydrogen molecule and 1 oxygen molecule. So it has written as H2O. Understood? Yes. Arrangement of molecules. Atoms and molecules are in constant motion. Constant means which cannot move from one place to another place. Solids are fixed in shape because its molecules are tightly contacted with each other. Liquids molecules are not so much of tightly contacted. Gaseous molecules are randomly arranged. Okay, so this is the arrangement of molecules in states of matter. What are states of matter? Solid, liquid and gas, no? So these are the states of matter. So the arrangement of molecules are like this in a solid state, and like this in a liquid state, and like this in a gaseous state. Okay, and solids are fixed in shape. Okay, so any solid item if you are taking means, so there is a fixed in shape. Okay, so it is fixed in shape, but you can see the liquid item. For an example, water in a fish tank, and water in a well, water in a sink, oil in a container. So if you are seeing, that means it do not have any fixed shape, but it can hold the shape of the container. Okay, so எந்த கண்டெய்னரில் அது இருக்கோ அந்த ஷேப் தான் அதுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்குன்னு எந்த ஃபிக்ஸ்டு ஷேப்பும் கிடையாது. அதுவே கேசியஸ் ஐட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரேண்டமாக, அதாவது இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அந்த மாதிரி தூரம் தூரமாக இருக்குது. பட் அதுக்குன்னு கொடுத்துருக்கிற ஸ்பேஸில், இப்போ பலூனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது அதோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஆனால் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற டோட்டல் ஸ்பேஸை வந்து அது ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். ஓகே, அண்ட் பேராஷூட்டில் இருக்கிற ஏரும் அதே மாதிரி தான். ஸோ அங்கே ஒன்று தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபுல் ஸ்பேஸையும் அது என்ன பண்ணிக்குது, ஆக்குப்பை பண்ணிக்குது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் மாலிக்யூல்ஸ். இந்த ஒவ்வொன்றா இருக்குல்ல, இந்த ப்ளூ கலர், இங்கே வந்து ப்ளூ கலர், இங்கே ரெட் கலர், இங்கே பிளாக் கலர். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னது, மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ இந்த மாலிக்யூல் சாலிட் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் அதுக்கு என்ன கிடைக்கிது, ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் அதுக்கு கிடைக்கிது. ஓகே, நீங்கள் எந்த ஒரு சாலிட் ஐட்டமாக பார்த்தாலும் அவ்வளோதான், அதோட இடம் அவ்வளோதான் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கும். ஆனால் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப சாலிட் மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக அட்டாச் ஆகாமல் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதில் லிக்விட் ஸ்டேட்டில். ஓகே, ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இல்லை, ரொம்பவும் லூஸாக இல்லை, ஆனால் அங்கங்கே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போது கோகோனட் ஆயில், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கோகோனட் ஆயில் பாருங்கள், இல்லை அம்மா யூஸ் பண்ணுற
அந்த கிரவுண்ட்நட் ஆயிலில் பாருங்கள். ஸோ அந்த ஆயில் வந்து எந்த டின்னில் இருக்குது, இல்லை எந்த கப்பில் இருக்குது, இல்லை எந்த பாட்டிலில் இருக்கோ அந்த ஷேப்பு தான் அதுக்கு கிடைக்கும். அப்போ லிக்விடுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப் எதுவுமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த லிக்விட்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக அட்டாச் ஆகாமல், அதாவது ரொம்ப நெருக்கமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி கொஞ்சம் கேப் விட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கிறனால தான் அதுக்கு இந்த கண்டிஷன். ஓகே. அண்ட் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரமாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதோட மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப தூரமாக இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப தூரமாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதனால் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஸ்பேஸ், இதுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த கண்டெய்னர், இப்போ கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா கேஸ் ஃபுல்லாகவே அதை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கும். அது தீர தான் அது வந்து குறைஞ்சிட்டு வரும். அதே மாதிரி பலூன். ஸோ பலூனில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காற்றை மட்டும் அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மிச்சம் வந்து இருக்காது. ஸோ திருப்பி அதை ஹோல்டு பண்ணும்போது திருப்பியும் அதுக்கு ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக அது என்ன பண்ணிக்கும், ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். ஸோ இதுதான் என்னது, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். சாலிட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. லிக்விட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் ஓரளவு டைட்டாக இருக்குது. அண்ட் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுன்ட்டு லூஸ்லி கான்ட்ராக்டடாக இருக்குது. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு intermolecular space. So what is intermolecular space? The space between two molecules is known as intermolecular space. For an example, இங்கே ஒன்று இது தான் மாலிக்யூல்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாலிக்யூல் இன்டர்மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ்னால் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ மாலிக்யூல். ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுதான் என்ன, இந்த ஃபுல் கேப்பு, இந்த ஒயிட் கலர் இந்த ஃபுல் கேப்பும் என்னது, இதோட இன்டர்மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ். இப்போ இந்த ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக இதோட இன்டர்மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ். அண்ட் இங்கே ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குன்னா இதோட இன்டர்மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ். ஓகே. அதாவது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் என்னது, இன்டர்மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ். த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் கால்டு தேர் இன்டர்மாலிக்யூலர் space. Okay, so the molecules are held together by a force of attraction which is very strong in solid, weaker in liquid and very weak in gases. So we already said no. So solidல எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப நெருக்கமாக பக்கமாக ரொம்ப டைட்டாக வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இதோட கனெக்ஷன், மாலிக்யூல்ஸோட கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதுவே லிக்விடில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி கொஞ்சம் வீக்காக இதோட கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. ஏன்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப நெருக்கமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறனால. அண்ட் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே என்னது தூரமாக இருக்குது இல்லையா. அப்போ இதோட கான்டாக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே வீக்காக இருக்குது. ஓகே. ஸோ சாலிடில் இதோட அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ், ஒரு மாலிக்யூல்ஸும் இன்னொரு மாலிக்யூலும் டைட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ இதோட அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஆனால் லிக்விடில் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறனால இதோட அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப டைட்டாலாம் இல்லை. ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து வீக்கான சிச்சுவேஷன் தான். அண்ட் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் பார்த்தோன்னா மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பக்கமாக இல்லாமல் ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறனால இதோட அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அதாவது ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் ஆகிறது ரொம்ப வீக்கான பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஓகே. இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டு, ஓகே, ஒரு பெஞ்சில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவன் தான் என் ஃப்ரெண்டு, அவன் வந்தால் தான் நான் வருவேன், அவன் கூட தான் நான் சாப்பிடுவேன், அவன் கூட தான் நான் ரெஸ்ட் ரூம் போவேன், அவன் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா. ஒருவேளை நீங்கள் தேர்ட் பெஞ்சில் ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கீங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க, கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து கான்ட்ராக்டடாக இருக்க மாட்டீங்க, ரொம்ப வந்து அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்க மாட்டீங்கல்ல. ஸோ அதுதான் என்னது, இந்த கேசியஸ் ஸ்டேட். ஓகே. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் தேர்ட் பெஞ்சு அண்ட் செகண்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அப்பப்போ பேசுவீங்க இல்லையா. ஏதாவது டவுட்னா கேட்பீங்க, ஏதாவது தெரியலனா கேட்பீங்க அண்ட் ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா காமிக்க சொல்லுவீங்கள்ல. அண்ட் ஏதோ ஒன்று ஷேர் பண்ணுவீங்களா, எப்போயாவது பேசுவீங்க இல்லையா. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா லிக்விட் ஸ்டேட். ஓகே. அண்ட் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட். ஓகே. ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து சாலிட் ஸ்டேட். அதுவே கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட். சப்போஸ் தேர்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற நீங்கள் லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு கூட எப்போயாவது ஒரு டைம் தான் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னது,
gaseous state. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கான்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட், அதாவது தேர்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற நீங்கள் செகண்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டிட்ட பேசும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்குள்ள கான்ட்ராக்ட் வந்து ஓரளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட். நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட உங்களோட கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட். அண்டர்ஸ்டுட்? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் கிளியர்லி. So listen the class carefully. I am going to ask you some questions at the end of the class. Okay. I hope you understood. If you have any doubt, you can ask me through WhatsApp and I will clarify your doubt. Okay. Okay. Now melting and freezing. Yes. We already know that water is the only state, water is the only universe item which you can see in solid state, liquid state and gaseous state. No. So now what is mean by melting and what is mean by freezing. Okay, so melting is nothing but the process in which a solid changes into liquid is known as melting. Okay, so solid changes into liquid is known as melting. So melting na enna, ஒரு solid item வந்து liquid change ஆகிறது தான் என்னது, melting. For an example, இப்போ நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, கடையிலேருந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்குறீங்கன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. ஆனால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிடாமல் கையிலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது என்ன ஆரம்பிக்கும், மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும், உருக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ அது அதோட லிக்விடாக மாறுற ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ சாலிட் ஐட்டம் கையில் இருக்குது, ஐஸ் க்யூப் இல்லை ஐஸ்கிரீம் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் சாப்பிடாமல் அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது உருக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் என்னது, மெல்ட்டிங். அப்போ என்ன, சாலிட் வந்து லிக்விடாக மாறுறது தான் என்னது, மெல்ட்டிங். ஓகே, சாலிட் changes into liquid is known as melting. Okay, so இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நடந்துடும். ஓகே, ஆனால் இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ், freezing, the process in which a liquid changes into a solid is called freezing. Okay, so liquid வந்து சாலிடாக மாற்றுறதுக்கு பேர் என்ன, freezing. For an example, அந்த மெல்ட்டான ஐஸ்கிரீமை திருப்பியும் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வைக்கிறீங்கன்னா இப்போது நமக்கு கையில் இருந்த ஐஸ்கிரீம் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்பட்டுச்சு, ரொம்ப கம்மியான டைமில் அது மெல்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஆனால் அந்த மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஐஸ்கிரீமை திருப்பியும் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சு திருப்பி அது சாலிடாக மாற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீசிங். ஸோ வாட் இஸ் மெல்ட்டிங், த ப்ராசஸ் பை விச் a solid changes into liquid. ஓகே, சாலிடாக லிக்விடாக மாற்றுற ப்ராசஸ் தான் மெல்ட்டிங். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், வீட்டில் ஐஸ் க்யூப் இருக்குது, அந்த ஐஸ் க்யூப்பை வெளியில் எடுத்து நீங்கள் அம்மா வந்து ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக வெளியில் எடுக்கிறாங்க. அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ் க்யூப் எல்லாமே வாட்டராக மாறிடும். ஸோ ஐஸ் க்யூபுங்கிறது சாலிட் அண்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது லிக்விட். ஸோ இதுதான் என்னது, மெல்ட்டிங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஃப்ரீசிங்னா the process by which a liquid changes into a solid is called freezing. அதாவது இப்போ கையில் இருக்கிற வாட்டரை திருப்பியும் ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான், கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஸோ கழிச்சு தான் என்ன ஆகுது, திருப்பியும் நமக்கு ஐஸ் க்யூபாக மாறுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீசிங். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ரெண்டுக்குமே வந்து வாட்டர் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ வாட் இஸ் மெல்ட்டிங், the process, this is your home test question, so listen carefully. The process in which a solid changes into a liquid is called melting. What is freezing? The process in which a liquid changes into solid is called freezing. Example, water. Examples: a spoon of sugar added to water dissolves in it because the sugar molecules occupy the intermolecular space in water. Liquids such as alcohol dissolve in water. Gases such as oxygen and carbon dioxide dissolve in water. Fish breathe in the oxygen dissolved in water. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இன்டர் மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து அம்மா வாஷ் பண்ண போகும்போது அந்த டிடர்ஜென்ட் இருக்குது இல்லையா, ஸோ டிடர்ஜென்ட்டை தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கலக்குவாங்க. ஸோ கலக்குனதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிசால்வ் ஆயிடும். டிசால்வ்னா கரையிறது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே அந்த பவுடரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரையாது, கொஞ்சம் இருக்கும், பட் முக்கால்வாசி வந்து கரைஞ்சிரும். ஓகே, ஸோ அதான் என்னது, அதோட இன்டர் மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ் வந்து அங்கே ரியாக்ட் ஆகுது. ஓகே,
அதே மாதிரி லிக்விட் சச்சஸ் ஆல்கஹால், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஆல்கஹாலை தண்ணியில் ஊற்றும் போதும் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரையுது. அண்ட் கேஸ் ஐட்டம்ஸ், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஸோ அதனால தான் தண்ணியில் இருக்கு இல்லையா, ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதனால் ஃபிஷ் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதனால் ஈஸியாக ப்ரீத் பண்ண முடியுது. அண்ட் ஃபிஷ் ப்ரீத் த்ரூ இட்ஸ் கில்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாம் என்னது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இன்டர்மாலிக்யூலர் ஸ்பேஸ். ஓகே, வாட் ஹேப்பன் வென் அ லிக்விட் இஸ் ஹீட்டட்? ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே, சாலிட் டு லிக்விட். ஓகே, ஸோ when the process by which a solid changes into liquid is known as melting இல்லையா, then the process liquid changes into solid is known as freezing. Liquid to solid is known as freezing. Solid to liquid is known as melting. இப்போ பாருங்க, what happened when a liquid is heated? Okay, what happened when a liquid is heated? The molecules moves. What happened when a liquid is heated? The molecules moves faster. So it changes into gas. ஸோ இதில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ், அதாவது லிக்விடில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் அது ஈஸியாக வந்து கேஸாக மாற ஆரம்பிக்கும். அதாவது இப்போ நீங்கள் தண்ணி கொதிக்க வைக்க போகும்போது பாருங்கள், தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக கொதிச்சிரும். ஓகேவா, அண்டு கொதிக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு புகை மாதிரி வரும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் என்னது அதோட கேசியஸ் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ வாட்டரோட கேசியஸ் ஸ்டேட். அதே மாதிரி இப்போ கிரேவி செய்யும்போது, கிரேவி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம், ஓகே, ஸ்டார்டிங் என்னென்ன போடணுமோ எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அது வந்து திக்காயிடுச்சா இல்லையான்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஏன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அப்படின்னா, மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஹீட் பண்ணும்போது, ஓகே, ஒரு லிக்விடை ஹீட் பண்ணும்போது மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதனால் அது ஈஸியாக என்ன ஆகுது, சீக்கிரமாக கேஸாக மாறிடுது. அதனால தான் எனது கிரேவி வந்து எல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம், நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லலை, எல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, இதுக்கு மேலே போடுறதுக்கு எதுவும் இல்லை, கொஞ்சம் நேரம் வெந்தால் போதும்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக அது வந்து கேஸாக ஆரம்பிக்குது. அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்கள்ல திக்காச்சா இல்லையான்ட்டு. ஸோ அப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வந்து ஒரு புகை மாதிரி வரும்ல, அதான் என்னது அதோட ஸ்டீம். ஓகே, ஸோ அது வந்து என்னது அதோட கேசியஸ் ஸ்டேட். அப்போ லிக்விட் வந்து சீக்கிரமாக ஹீட் ஆயிரும். ஏன் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா, லிக்விடில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் ரொம்ப நெருக்கமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறனால அதனால் என்ன ஆகுது, ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக என்ன ஆகுது, மூவ் பண்ணுது. ஸோ அதனால் அது என்ன ஆகுது, ஈஸியாக கேஸாக மாறுது. ஓகே, சீக்கிரமாகவே. ஆனால் வாட் ஹேப்பன் வென் லிக்விட் இஸ் கூல்டு? ஓகே, இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ லிக்விட் வந்து கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இப்போ அதே கிரேவியை வந்து எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் கூல் ஆகும். ஏன்னா அந்த இடத்துல மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லோவாகிடுது. ஓகே, ஏன்னா அது ஆல்ரெடி ஹீட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, ஸோ அதனால் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஸ்லோவாகிறனால ஸ்லோவாக தான் அது என்ன ஆகுது, கூல் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது, லிக்விடை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வேகமாக மூவ் பண்ணுறனால அது சீக்கிரமாக லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறிடும். கேஸ்னால் அது அந்த புகை வர ஸ்டேஜ் நான் சொன்னல, புகைனா அந்த ஸ்டீம் வர ஸ்டேஜ், நீராவி வர ஸ்டேஜ் தான் ஸ்டீம் ஸ்டேஜ். ஸோ அதான் அதோட கேஸ். ஓகே, கேசியஸ் ஸ்டேட். அதுவே லிக்விடை வந்து அதே ஹீட்டானதை நம்ம கூல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஏன்னா அதோட மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்லோவாக தான் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அங்கே எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஸ்லோவாக தான் மூவ் பண்ணும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, அந்த லிக்விட் வந்து சாலிடாக மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இன்னும் சொல்லப்போனால் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ வாட்டரை நீங்கள் கொதிக்க வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அது கொதிச்சிரும். ஆனால் அந்த கொதிச்ச தண்ணியை திருப்பியும் நீங்கள் ஜில் பண்ணுறதுக்காக நார்மலான ரூம் டெம்பரேச்சரில் வெயிட் பண்ணுறீங்க, அப்படியே வைக்கிறீங்க, ஃப்ரீசர்லாம் வைக்காமல் அப்படியே வெளியில் வைக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சோ அதை விட அதிக நேரம்தான் அந்த தண்ணியை திருப்பியும் நமக்கு பழைய ஸ்டேட்டுக்கு வரத்துக்கு ஆகும். ஏன்னா கொதிக்க வைக்கும்போது அதில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வேகமாக நகருது, அதனால ஈஸியாக நம்மளால் சீக்கிரமாக கொதிக்க வைக்க முடியுது. ஆனால் அதில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அந்த ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி கூல் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் என்ன ஆகுது,
மூவ் ஆகுது. ஸோ அதனால் அது கூல் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்குது. அண்டர்ஸ்டுட்? So what we discussed in the today's class, we have discussed about atoms, molecules arranged in states of matter. What is atom? Atom is the building block of matter. Atom is the building block of matter. So atom then is the basic unit of matter. We cannot see by our eyes, but we can see by microscope. Okay va? So matter na enna, I mean atom na enna, atom தான் இதோட ஒரு பேசிக் யூனிட். ஸோ அது இல்லைன்னா என்ன ஆகாது, அதுதான் ஒரு மேட்ரோட பேசிக். ஸோ அதெல்லாம் சேர்றது தான் என்னது, மாலிக்யூல்ஸ். ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஆர் கம்பைன்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் மாலிக்யூல்ஸ். ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஆர் கம்பைன்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே. And how molecules are arranged in states of matter? Molecules are arranged which may be a same kind of atoms or different kind of atoms. So oxygen la pathina same atom, oxygen. Water la 2 oxygen and 2 hydrogen and 1 oxygen. Okay. இப்போ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டரில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, சாலிட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஓகே. ஸோ ரொம்ப டைட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கும், ரொம்ப நெருக்கமாக அட்டாச் ஆகிருக்கும். லிக்விட் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப டைட்டாலாம் இல்லை, ஆனால் ஓரளவு என்னது கொஞ்சம் தூரமாக அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஆனால் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப தூரமாக அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த மாலிக்யூல்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். ஸோ சாலிடில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும், அண்ட் லிக்விடில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும், அண்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே தூரமாக இருக்கும். ஓகே. ஆனால் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபுல் ஸ்பேஸே அது என்ன பண்ணிக்கும், ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். அண்ட் லிக்விடுக்குன்னு எந்த ப்ராப்பர் ஷேப் கிடையாது. ஸோ எந்த கண்டெய்னரில் அது எதில் இருக்கோ அதோட ஷேப் தான் அது வாங்கிக்கும். ஓகே. அண்ட் சாலிடுக்குன்னு ப்ராப்பர் ஷேப் இருக்குது. வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ்? இந்த solid item dissolve ஆகிறது, water dissolvent. Okay, water dissolvent are the examples for intermolecular space. What is intermolecular space? The space between two molecules is known as intermolecular space. So ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கும் இடையில இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் என்னது, intermolecular space. The space between two molecules is known as intermolecular space. Okay. And what is freezing? The process by which the liquid changes into solid is known as freezing. What is melting? The process by which solid changes into liquid is known as melting. Okay. What happens when solid is heated? It moves fast, so it changes into gas. What happens when liquid is cooled down? The molecules are moves very slowly, so it takes time. Okay. So these are the topics we have discussed in today's class. Now question session. Recap questions. We'll see how many of you telling the correct answer. Now, how molecules are arranged in solid? So already we said no. So in a solid state of matter, how molecules are arranged? Second question. What is the formula for water molecule? What is the formula for water molecule? What is an atom? What is an atom? So you have to answer these 3 questions. Record your answers and send it to your class teacher. Assignment or home test question. So this will come in the material reading. I will tell you the material reading later. Okay. So these are the 2 questions. Write the differences between melting and freezing. Explain what happens when a liquid is heated and when a liquid is cooled down. Okay. So I'll explain you once again. Okay. I hope you understood this class well. Now book reading.